لائے مجھے دیں، ان میں سے کسی چیز سے اربت کو الرجک تو نہیں ہے؟ اس نے باہر کھڑے احمد انکل سے کھانے کی ٹرے لیتے کہا تھا۔ نہیں، احمد انکل نے روکے سے انداز میں کہا تھا۔ بہتر، کہتے اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی تھی اور دروازہ بند کیا تھا۔ اربت اربت اٹھے، یہ پئیں۔ اس نے اربت کا کاندھا ہلاتے اسے کہا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں پینا، اس نے اس کے ہاتھ جھٹکتے کہا تھا۔ اٹھو پلیز، بخار سے تپ رہے ہو، اس نے اس کے پاس بیٹھتے کہا تھا۔ تم پاس آ جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس نے مندھی مندھی آنکھیں کھولتے نقاہت زدہ لہجے میں کہا تھا۔ پلیز اربت، یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے، اٹھو۔ اس نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی تھی جب اس نے اس کا وہی ہاتھ کھینچ کر اسے بیڈ پر گرایا تھا اور اس کے ناک کے ساتھ ناک مس کی تھی۔ اپنی کمر پر کسی کے گرم ہاتھ کی گرفت اور اس کا تپتا وجود، اوپر سے اس کی تپتی گرم سانسوں کی چہرے پر چبھن، مفاتہ کا دل کسی بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگا تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں شہد رنگ آنکھیں ڈالتے گہرے جذبے لٹاتی نظروں سے اس کے چہرے کے ہر نقش کا طواف کیا تھا۔ اربت، چھوڑو مجھے، اس نے اس کی جذبات کی عکاسی کو پڑھتے خود سے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے کہا تھا۔ کتنی ظالم ہو تم، ہر بار تم نے مجھے دھتکارا ہے، چاہے میں نے تمہارے ساتھ اچھا کیا ہے یا برا۔ اس کی آواز میں گہرا دکھ اور رنج تھا۔ مفاتہ نے اس کی آنکھوں میں رقم درد کو پڑھا تھا۔ دیکھو اربت، اربت، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ یہ 4 مہینے ایک چھت کے نیچے گزاروں تو مجھ سے دور رہا کرو، بہت دور۔ اپنی گردن پر اس کی شہادت کی انگلی کی کھینچتی لکیر کو محسوس کرتے اس نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا تھا اور پورا زور لگا کر اسے خود سے دور کیا تھا۔ وہ اس کی بات پر ماتھے پر بر لاتا، ایک دم سے تکے پر سر گراتا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ میں نے کہا، اٹھ کر میڈیسن، میری فکر کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جیوں یا مروں، اٹس نن آف یور بزنس۔ اس کے پھر سے کاندھے کو ہلاتے ہاتھ کو اس نے اپنے ہاتھ میں دبوچتے دبے دبے غصے سے غراتے کہا تھا۔ دیکھو اربت، پاپا، تمہاری ذمہ داری مجھ پر، میں نے کہا لائٹس آف کرو اور جاؤ یہاں سے۔ تم اپنی پرواہ کرو، پاپا کی فکر مت کرو، نہیں مرتا۔ پلیز اربت، کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اس کے مرنے کی لفظ پر اس نے اس کے منہ پر بے ساختہ ہاتھ رکھا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، ایسا زانی انسان کو مر جانا چاہیے جس نے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ تلخ ہوا تھا، مفاتہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ تمہیں خود کو کوسنے کی بجائے اپنے کیے پر پچھتاوا ہونا چاہیے۔ ایک لڑکی کی عزت ہی اس کا سب کچھ ہوتی ہے اور اسے اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں ہوتا۔ کرب سے کہتے اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ میں تمہیں اپنے بارے میں صفائی نہیں دوں گا مفاتہ، مگر میں اتنا کم ظرف اور ذلیل انسان نہیں ہوں کہ کسی بھی لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈال دو یا پھر کسی بھی لڑکی کو دیکھ کر رال ٹپکا لوں۔ میں صرف تمہاری حفاظت چاہتا تھا، مگر تم نہیں سمجھو گی، اس نے بجھے دل سے کہا تھا اور اٹھ بیٹھا تھا۔ اب اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر اس نے آن کیا تھا۔ مفاتہ نے اس کی طرف بڑے غور سے دیکھا تھا۔ تم نے جو بھی کیا، جس مقصد سے بھی کیا، میرے حق میں تم ہمیشہ قصوروار ٹھہرائے جاؤ گے، اس نے اپنی آنکھیں صاف کرتے کہا تھا۔ تو تم ہی بتاؤ کب ہوگا، کب تم مجھے بے قصور سمجھو گی؟ ہاں، ہو گئی غلطی، میرا طریقہ غلط تھا، میں مانتا ہوں، مگر تم کو لے کر میری انٹینشن کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر عزت سے کھیلنا ہوتا مفاتہ بی بی، تو آج تم میرے کمرے میں میری چھت کے نیچے میری بیوی کی حیثیت سے یوں کھڑی نہ ہوتی، اور اگر ہوس پرست ہوتا تو اب تک تم لڑکی سے عورت بن چکی ہوتی۔ کون روک سکتا ہے اب مجھے، تم یا زمانہ؟ تم میرے جائز لمحوں کی قرضدار ہو، مگر میں زبردستی کا خیال نہیں ہوں۔ اس نے غصے سے اس کے قریب جاتے اس کا بازو پکڑتے اسے دیوار کے ساتھ پن کرتے کہا تھا۔ نکاح کے پہلے سے لے کر اب تک مجھے بتاؤ، کون سا ایسا شخص ہے جس سے میں نے اپنی تذلیل نہیں کروائی؟ قصور کیا ہے تو بھگت بھی تو رہا ہوں۔ تمہاری خاطر کتنے تھپڑ کھائے ہیں، اربت سکندر نے کتنی تذلیل کروائی تھی، مگر تم نہیں سمجھو گی، تم کبھی سمجھ سکتی بھی نہیں۔ جب تم میری فیلنگز، میری انٹینشنز کو نہیں سمجھ سکتی، تم میری کیئر کے جھوٹے ڈھکوسلے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں اپنے غصے سے بھری آنکھیں ڈالتے اس کے اوپر گرجتے اسے سائڈ پر کرتے کہا تھا اس نے، اور فریش ہونے کے لیے
कपड़े निकाले थे। और हाँ, कोशिश करना आइंदा के बाद मुझसे कम बात। ये क्या किया तुमने? छोड़ो इसे, इधर दो मुझे। वो कपड़े निकाल कर इससे बात करते मुड़ा ही था कि इसने देखा था वो छुरी हाथ में पकड़े अपनी कलाई पर जख्म कर चुकी थी। वो शॉक्ड हुआ था इसके इस अमल पर। दूर दूर रहो मुझसे। जब तक तुम ये मेडिसिन नहीं खाओगे और शेक नहीं पियोगे तब तक मैं खुद को जख्म देती रहूँगी। इसने दूसरा कट लगाया था। पागल हो गई हो मुफादा? आई सेड स्टॉप इट। बहुत हो गया ये ड्रामा, इधर दो मुझे। वो इसकी तरफ बढ़ा था। वो 2 कदम पीछे हुई थी। मेरे करीब मत आना अरबत, वरना मैं खुद को मज़ीद नुकसान पहुंचाऊंगी। हाथ से निकलते खून की तरफ देखते कहा था इसने। अच्छा ठीक है, मैं ले रहा हूँ, प्लीज़ इसे नीचे रखो। इसने जल्दी से टेबल पर पड़ा शेक ग्लास उठाया था और इसे चंद घूंट में हलक में उंडेला था। फिर दवाई उठाकर पानी का ग्लास पकड़ते निकली थी और मुफादा की तरफ बड़े जब से देखा था। मुफादा ने झुर्री दूर फेंकी थी और हिचकियों से रोते बाथरूम में घुसी थी। अरबत ने गुस्से से सामने पड़ी कुर्सी उल्टी थी और अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ता लंबे लंबे सांस लेने लगा था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लड़की क्या क्या करे। एक तरफ वो लड़की इसकी केयर करती अपनी जान को नुकसान पहुंचा रही थी, दूसरी तरफ वो इससे इंतहाई बदगुमान थी। इससे इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती थी। इसने इससे बात ना करके भी देख लिया था, मगर तब भी वो इसको खुद से बात करने के लिए उकसा रही थी। वो इसके साथ रहना भी चाहती थी और इससे दूर भी जाना चाहती थी। वो क्या चाहती थी वो अब तक समझ नहीं पाया था। खुद को कंपोज करते इसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला था, मगर वो अंदर से लॉक्ड था और मुफादा की सिसकियों की आवाज़ इसे बाहर तक आ रही थी। इसने ड्रॉर में से की निकाल कर दरवाज़ा खोला था। वो वॉश बेसिन के एज पर हाथ मजबूती से जमाती खड़ी रो रही थी। जब इसके कट वाली कलाई से खून निकल रहा था और पानी इसके जख्म पर गिर रहा था, अरबत ने आगे बढ़कर इसको बाजू से पकड़कर पीछे किया था। टैप बंद करते वो इसे कमरे में लाया था और बेड पर बिठाया था। टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाल कर इसके आंसू साफ किए थे। फिर फर्स्ट एड्स बॉक्स निकाल कर इसके करीब बैठते इसके जख्म से रिश्ते खून पर रुई रख कर दबाया था। मुफादा ने हिचकी लेते अरबत की तरफ डुबडुबाती नज़रों से देखा था, जबकि अब इसके आंसू अरबत के हाथ पर गिर रहे थे। इसने खामोशी से इसकी बैंडेज मुकम्मल की थी। क्यों कर रही हो तुम मुफादा? ऐसे मुझे बताओ क्या चाहती हो? इसने फर्स्ट एड बॉक्स साइड पर रखते बाजू से खींचकर इसे बाहों में भरते पूरी शिद्दत से सीने से लगाया था। इसे अफसोस हो रहा था इस पर वो क्यों हल्कान हो रही थी। वो ऐसी तो नहीं थी। मम्मा मैं मर जाऊंगी अरबत, अब अगर आपने मरने की बात की तो मुझसे सब कुछ छिन जाता है। मैं छोटी सी थी जब मामा पापा चले गए, फिर चाचू। मेरे साथ कभी कोई हमेशा नहीं रहता। आप नहीं करेंगे दोबारा बनने की बात। वो टूटे फूटे लफ्ज़ों में हिचकियों के सहारे इस तक अपनी बात पहुंचा रही थी। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी ये हालत देखकर जैसे जी रहा हूँ ना? तुम्हारी ये अजियत मुझे मार रही है। मुफादा बंद कर दो ये सब। क्या चाहती हो मैं पास ना आऊँ, बात ना करूँ? इसने इसके चेहरे को हाथों में पकड़ते कहा था। अंगूठे से इसके आंसू साफ किए थे। इसने नफ़ी में सर हिलाया था। कहीं नहीं जाएंगे आप, वरना मैं खुद को मार लूँगी। इसने इसके सामने नफ़ी की गर्दन करते कहा था। अच्छा रिलैक्स, कहीं नहीं जा रहा मैं। मेडिसिन ली तुमने? इसने पूछा था। नहीं, मुझे नहीं कहानी, इसने ज़िद्दी लहजे में कहा था। देखो मुफादा, अब ये ज़्यादा हो रहा है। मुझसे जितना चाहे लड़ लेना, मगर फ़िलहाल मेडिसिन खानी पड़ेगी। इसने इसकी दवाई निकालते कहा था। मुझे नहीं कहानी। वो अपने आंसू साफ करते फिर से ज़िद्दी हुई थी। अरबत ने इसके करीब जाते इसके पास बैठते इसकी तरफ दवाई बढ़ाई थी। नहीं खानी। वो उठकर जाने लगी थी जब ही अरबत ने इसकी कमर में हाथ डालते इसको अपनी गोद में बिठाया था। एक हाथ से इसकी दोनों कलाइयों पर हाथ रखकर मुंह दबाकर खोला था और दूसरे हाथ से गोलियों को इसके आध खुले होठों के अंदर धकेला था। इसने भी यकीनी से अरबत को देखा था और इसका अपने चेहरे से हाथ हटाते इन टैबलेट्स को उगलने लगी थी। जब ही अरबत ने पास पड़े पानी के ग्लास से एक बड़ा सा घूंट भरते इसके होठों के साथ होंठ लगाते इसके कमर में मजबूती से हाथ डालते इसकी सांसों को चुनते पानी की बूंदें खतरा खतरा
اس کے حلق میں انڈیلتے اسے ان ٹیبلٹس کو نگلنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ اس کے پاسوں سے اس کی شرٹ کو جکڑے اپنی سانسوں میں اس کی سانسوں کو کھینچتے بے بس ہوئی تھی، اور وہ اس کی سانسوں کو کسی نشے کی طرح خود میں اتار رہا تھا۔ اس کے لبوں کی نرماہٹ کو محسوس کرتے وہ اسے کو اسی حالت میں بیڈ پر لٹا چکا تھا، اور خود اس کے اوپر آتے اس کے لبوں کو آزاد کیے بغیر تیز ہوتی سانسوں سے اس کے دل کی دھڑکنوں کو مزید لرزا گیا تھا۔ اس کے لمس میں بڑھتی شدتوں سے کانپتی وہ بھی اس کی سانسوں میں سانسیں بھر رہی تھی۔ اس نے اپنا سارا غصہ، اپنا ضبط اس کی سانسوں میں انڈیل دیا تھا۔ پھر اس کے رخساروں پر نمی محسوس کرتے، اس کے ہاتھوں کو بے جان ہوتا دیکھ کر اپنے تشنہ لبوں کو سیراب کرتے، اس کے نم لبوں کو گلال کرتے، وہ تیز تیز سانس لیتا پیچھے ہٹا تھا۔ مفادہ کو تیز تیز سانس لیتے گہری جذبے لوٹاتی نظروں سے دیکھتے اٹھ کھڑا ہوا تھا وہ۔ آئندہ کے بعد اگر میڈیسن کھانے میں ضد کی تو یاد رکھنا، تمہاری سانسوں کو اگلے 2 گھنٹوں تک مہلت نہیں دوں گا چھوڑنے کی۔ ویسے بھی تمہارے لبس اتنے نرم ہیں کہ میرے لب 2 گھنٹے کیا ساری عمر ان کو خراش بخش سکتے ہیں۔ گہرے لہجے میں کہتے وہ کپڑے لیے واش روم میں گھسا تھا، اور وہ تکیے میں سر چھپاتی ابھی تک لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے اپنی حرکت، اپنی باتوں سے مزید چرم سے سرخ کر گیا تھا۔ کیا کہتی وہ؟ آخر اسے اس کی حرکت پر شدید غصہ بھی آیا تھا، اور وہ اس سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے آئینہ؟ میں تو اس وقت اربد کے گھر پر موجود تھا، پھر میں کیسے اس CCTV فوٹیج میں نظر آ سکتا ہوں؟ اور وہ بھی گاڑی میں، ہنی کو ہاتھ ہلاتے ہوئے۔ اشل اور آئینہ ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ وہ اس وقت لیپ ٹاپ پر موجود اسکول کے باہر کی فوٹیج ریکارڈنگ دیکھ رہے تھے۔ یہی تو میں بھی جان کر پریشان ہوں۔ اشل، تمہیں جب پتا تھا کہ خطرہ ہے تو تمہیں ایٹ لیسٹ کچھ دن اسے گھر سے باہر ہی نہیں بھیجنا چاہیے تھا، آئینہ نے کہا تھا۔ اس کا ایگزامس تھا یار، کاش مجھے پتا ہوتا کہ یہ سب ہو جائے گا تو کبھی نہیں بھیجتا، اشل نے بے بسی سے کہا تھا۔ نظریں ابھی بھی اسکرین پر موجود تھی۔ ایک منٹ پیچھے کرو ذرا۔ ہاں یہی روکو، اس نے آئینہ سے کہا تھا۔ آئینہ نے پاز کر کے زوم کیا تھا۔ اشل، یہ تو آئینہ نے اشل کی طرف دیکھتے بے یقینی سے کہا تھا۔ خود اشل بھی حیران ہوا تھا۔ غالیہ، اشل غالیہ کہاں ہے؟ باہر سے آتے احسن نے پوچھا تھا۔ غالیہ یہیں ہوگی، کہیں اوپر موجود کمرے میں، اشل نے بیزاری سے کہا تھا۔ نہیں ہے وہ اوپر، پورے گھر میں نہیں ہے۔ چوکیدار بتا رہا تھا کہ وہ پچھلے 5 گھنٹوں سے غائب ہے۔ میں اسے ڈھونڈنے نکلا تھا باہر، تمہیں انفارم کر رہا تھا، تمہارا نمبر نہیں مل رہا تھا۔ اشل، غالیہ کہیں نہیں ہے، احسن نے گویا اشل کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ نہیں اشل بھابی، نہیں اشل بھائی، یہی ہوگی، وہ اکیلی کہاں جا سکتی ہیں؟ میں دیکھتا ہوں، اشل نے اپنے آپ کو نارمل کرتے کہا تھا، اور سیڑھیاں چڑھتے اوپر گیا تھا۔ سارے کمروں میں باری باری دیکھنے لگا تھا۔ آئینہ بھی نیچے کے سارے کمروں میں دیکھ چکی تھی۔ اشل بیک یارڈ، گارڈن، سب جگہ دیکھ چکا تھا۔ احسن سر پکڑے صوفے پر بیٹھا تھا، سر ہاتھوں میں گرائے۔ احسن بھائی، کہاں جا سکتی ہے وہ؟ اشل کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے گلے میں کچھ اٹک گیا ہو، جیسے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو۔ ذہن بار بار اس کے ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہا تھا جسے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تم نے وہی کیا اشل جو دشمن چاہتا تھا، تم نے سب کے سامنے اسے مورد الزام ٹھہرایا۔ وہ دل برداشتہ ہو کر گھر سے نکلی اور دشمن کے ہتھے چڑھ گئی۔ اشل، وہ معصوم بچی یہ سب کچھ سہنے کے قابل نہیں تھی۔ تمہاری حرکت نے میرے کاندھے مزید جھکا دیے، میں نے اسے بہن کہا نہیں، مانا بھی تھا۔ تم نے بہت غلط کیا اشل، سفیر لغاری کی بہو اغوا ہو چکی ہے، اس سے آگے تم سوچ سکتے ہو؟ احسن نے غصے اور بے بسی کے ملے جلے لہجے میں کہا تھا، اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں، وہ کہیں نہیں جا سکتی، کوئی اسے کیوں اغوا کرے گا؟ اس کی کسی سے کیا دشمنی؟ وہ ضرور پرانے گھر پر ہوگی، اشل نے خود کو ایک بار پھر سے تسلی دی تھی۔ اس کی بات سن کر احسن کے قدم رکے تھے۔ وہ وہاں نہیں ہے اشل، سفیر مبارک ہو، تمہاری جان چھوٹ گئی اس سے، احسن نے دل برداشتہ ہوتے بڑے کرب سے کہا تھا، اور آنکھوں میں موجود آنسوں پر ضبط کے پہرے بٹھاتے کمرے میں بند ہوا تھا۔ کیونکہ سارا دن
मारा मारा फिरने के बावजूद भी इसे हनी का कोई सुराग नहीं मिला था। और एहसन की बात सुनकर अशल को लगा था जैसे कलेजे में किसी ने चुरा घोंपा हो। इसके कंधे ढलक गए थे और जिस्म बेजान हुआ था, जैसे जिस्म में जान न हो। अशल, आयना ने आगे बढ़ते इसे पुकारा था। आयना, मैंने इसे ये तो नहीं कहा था कि वो घर से चली जाए, इसने बेयकीनी से आयना की तरफ देखते कहा था। सारे हालात, सारे वाक़यात इसके सामने थे। हनी को लेकर मेरा गुस्सा इस पर जायज़ था, फिर भी वो ये सब। इसे इस घर से अकेले निकलते हुए ज़रा ख्याल नहीं आया मेरी इज़्ज़त का। इसके लफ्ज़ जैसे इसे इसके बात पर यकीन ही नहीं दिला रहे थे कि आया वो गलत था या सही। असल मेरा मानना है कि मुझे किसी की पर्सनल लाइफ को डिस्कस नहीं करना चाहिए। हर इंसान अपने अच्छे बुरे को अच्छी तरह से समझता है और मानता है, मगर पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे अगर कोई मेरा भाई होता तो शायद तुम जैसा होता, रूड, एरोगेंट, पर्सनालिटी, सब कुछ टॉप क्लास होता इसमें। मगर अगर वो गलत होता तो मैं छोटी होने के बावजूद इसे थप्पड़ लगाती। देखो यार, मेरी बात सुनो। इसकी बात सुनकर अशल ने भवे उचकाते गुस्से से घूरा था। अच्छा ना, बात तो सुनो, यहाँ आओ। इसका गुस्सा देखते वो इसे बाजू से पकड़कर बिठाते हुए बोली थी। अशल, बाज़ दफ़ा हम सही होकर भी गलत होते हैं। हम सामने वाले को इतना जिद कर देते हैं कि वो खुद ही हमारी दुनिया से निकल जाता है। मैं जानती हूँ तुम्हारा गुस्सा जायज़ था हनी को लेकर, तुम्हारा कंसर्न भी जायज़ था, मगर गालिया का क्या कसूर? वो सिर्फ एक हादसा था। इसमें गालिया को क्या ये कंफर्म था कि हनी अगवा हो जाएगा? आई एम श्योर अगर इसे कंफर्म होता तो वो कभी ऐसा करती नहीं, मगर जो तुमने इसके साथ किया वो गलत था। आई एम सॉरी, बट इस रात जिस रात तुमने मुझे कमरे से बाहर निकाला था, इस रात भी मैंने इसकी आंखों में तुम्हारा खौफ वाज़े देखा था। वो तुमसे डरी डरी सहमी सहमी रहती है और इसी खौफ में वो ब्लंडर कर देती है। असल मियाँ बीवी के रिश्ते का मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता, मगर मैंने अपने पापा को मामा से कभी ऐसे बात करते नहीं देखा। अगर मामा से कुछ गलत हो भी जाता था तो बाबा कहते थे कि वो सब ठीक कर देंगे, चाहे वो इनके बस में होता था या नहीं। सॉरी टू से, बट तुमने वाले को वो यकीन सौंपा ही नहीं जो हर समझदार शौहर अपनी बीवी को सौंपता है। अगर तुम इसे वो यकीन सौंपते तो शायद आज वो ये सब ठीक करने के लिए खुद से घर से बाहर ना निकलती और शायद खुद को कसूरवार ना समझती। इसने बड़ी तसल्ली और तहम्मुल मिजाज लहजे में कहा और समझाया था। तुम जानती हो आयना, ये शादी किन हालात में हुई है। इन हालात में मैं क्या करता? मैं वो खातिला डिक्लेयर्ड थी। और फिर वो खातिला डिक्लेयर्ड थी, मगर वो थी नहीं, ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी। हानिया भाभी के कत्ल के फ़ौरन बाद वासे ने ये केस मुझे स्टडी के लिए दिया था। शायद तुम ना जानते हो, मगर इस रात पार्टी में मैं और वासे भी थे। इस पार्टी के बाद इसकी हालत से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। जिस तरह इसे ट्रीट किया गया था, अशल वो लड़की बेगुनाह होते हुए भी सब कुछ सहती रही। जो अपने लिए कुछ ना कर सकी वो किसी की जान कैसे ले गई? इसने जज्ब से कहा था। हाँ, तो मैंने भी तो इस पर केस नहीं करवाया। मैं ईमान ले आया था इसकी सदाकत पर। फिर ईमान लाना और इस ईमान पर यकीन की मोहर लगाना दो मुश्किल फेल हैं। तुमने एतबार कर लिया, मगर एतबार की डोरी इसे थमाई तो नहीं। वासी कहते रहे वासी कहते रहे, मैं कहती रही, मगर तुम ये कार्ड अपने तरीके से खेलना चाहते थे तो देख लो अपने तरीके का अंजाम। वो तुम्हारा लिबास थी। क्या तुम इसे सब को जब बता देते तो वो क्या तुम्हारा साथ ना देती? इसे तुमने तस्वीर का एक रुख दिखाया। इसे ये दिखाया कि वो तुम्हारे लिए कितनी नाअहम है। इसे बताया कि सब कुछ की वजह वो ही है। तो फिर यार इसे भी वही करने दो जो इसे ठीक लगा। फिर इसमें परेशानी किस बात की है? इसने आखिर वाले अल्फाज इसके चेहरे को खोजते कहे थे। बीवी है वो मेरी आयना, कैसे इसे इसके हाल पर छोड़ दूं? इसने बेबसी से कहा था।
اصل یہ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا. اب اگر وہ مڑ کر آ بھی گئی تو شاید تمہاری طرف قدم نہ بڑھائے. پتہ ہے ہم لڑکیاں الگ کیوں ہیں, کیوں نازک ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے دل کی دنیا اجاڑنے والوں کی مسیحائی بڑی مشکل سے کر پاتی ہیں. میں تمہارے حق میں دعا گو ہوں کہ تمہیں ہنی اور غالیہ مل جائے, مگر غالیہ کا دوبارہ تمہاری زندگی میں واپس آنا یا تاحیات تمہارے ساتھ رہنا, اس بات پر مجھے تشویش ہے. اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا. وہ بیوی ہے میری, اور میری محبت بھی. میں اسے کبھی دور نہیں جانے دوں گا, خود سے کبھی بھی نہیں. اس نے غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہا تھا. آئینہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا. بس تم میری ایک ہیلپ کر دو, اس نے آئینہ کی طرف دیکھتے کہا تھا. کیا؟ آئینہ نے پوچھا تھا. پلیز احسن بھائی کو دیکھ لو, اگر انہوں نے کچھ نہیں کھایا تو طبیعت خراب ہو جائے گی, ان کا بی پی لو ہو جاتا ہے. تم کسی بھی طرح سے انہیں کچھ کھلا دو. کہتے وہ اٹھا تھا اور فون کون سے لگا گیا تھا. آئینہ اس بات میں سر ہلاتی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی. ہیلو, ہاں مجھے بتاؤ کسی ایسی بیسٹ پوسٹر کمپنی کا جو ایسے پوسٹرز بناتی ہو جنہیں دور سے دیکھ کر ایکچوئل انسان ہونے کا گمان ہوتا ہو, اس نے فون پر کہا تھا. ٹھیک ہے, ہاں اوکے. تم مجھے اتنی انفارمیشن نکلوا کر دے سکتے ہو کہ کل ان تمام کمپنیز میں سے کسی کمپنی نے میرا پوسٹر کس کو بنا کر دیا تھا, اور اگر کر دیا تھا تو کب اور کتنے بجے, اور ڈیلیور کرتے وقت یا اور لیتے وقت کہ اس انسان کی کوئی فوٹیج, کوئی تصویر ہے تو مجھے واٹس ایپ کرو. اس نے دوسری طرف حکم دیتے فون بند کیا تھا. پھر تیزی سے سیڑھیاں پھیلانگتے اوپر گیا تھا. اسٹڈی روم میں داخل ہوتے ہی اس کے ارد گرد غالیہ کی خوشبو بکھرنے لگی تھی. اس کی ماں کے بعد وہ دوسری ہستی تھی اس کی زندگی میں جو اس کے قریب نہ ہوتے ہوئے بھی اسے اپنے حصار میں بند کر رکھتی تھی. یہی وجہ تھی کہ وہ پہلی نظر کے بعد سے ہی اس کے حصار سے نکل ہی نہیں پایا تھا. وہ اس کے ارد گرد ہوتی تھی تو وہ اس کے لمس میں جکڑنے لگتے تھے. وہ اس کے ارد گرد ہوتی تھی تو وہ اس کے لمس میں جکڑنے لگتے تھا. وہ اس کی خوشبو اس کی سانسوں میں خود کو الجھانے لگتا تھا. وہ خود پر قابو رکھ ہی نہیں پاتا تھا اس کی موجودگی میں. اس نے سامنے اسٹڈی چیئر پر نظر دوڑائی تھی. خود کو اور غالیہ کو دیکھا تھا. وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اس کے سینے پر سر رکھے اس کی سانسوں کو اپنی گردن پر برداشت کر رہی تھی, اور وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے خود کو اس کے لمس میں الجھا رہا تھا. آہ غالیہ, آئی مس یو, اس نے خود کو کہتے سنا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا. اس کے جانے کا دکھ اس کے پاس رہنے کی اذیت سے زیادہ تھا. دل ایسے بے قرار ہو رہا تھا جیسے ابھی بند ہو جائے گا. دشمن نے اسے چاروں خانے چت کر دیا تھا. کوئی سراغ, کوئی سرا نہیں چھوڑا تھا, اور اشل سفیر کی دو عزیزم ہستیاں اس سے دور کر دی گئی تھی. اس نے اپنی شرٹ کے اوپری دو بٹن کھولے تھے. سانس لینے کو اسے لگ رہا تھا جیسے کمرے میں گھٹن اور حبس بڑھ گئی ہیں. بہت برداشت کر لیا میں نے یہ سب, اور مزید نہیں. میری بیوی اور میرے بھتیجے کو مجھ سے دور کرنے والے پر میں یہ زمین ہی نہیں آسمان بھی تنگ کر دوں گا. کہتے اس نے اسٹڈی ٹیبل پر غصے سے مکہ مارا تھا. پھر ڈرار میں سے فائلز نکال کر پڑھنے لگا تھا, اس امید میں کہ شاید ان فائلز میں سے ہی اسے کوئی کلو مل جائے. صداقت بھائی کھانا لگا دیں ٹرے میں, اس نے کچن میں جاتے ہی صداقت سے کہا تھا. جی بہتر, صداقت نے کہتے فوراً سے کھانا گرم کرتے ٹرے میں سجایا تھا. اس دوران آئینہ نے فریج سے پانی نکالتے پیا تھا. وہ خود کو تیار کر رہی تھی اس مشکل ٹاسک کے لیے جو اسے اشل نے دیا تھا. اسے اس شخص کی کیئر کرنی تھی جس سے اس کی پہلی ملاقات سے ہی نہیں بنتی تھی. پتہ نہیں وہ کیسا ریئیکٹ کرے گا. دماغ کو پرسکون کرتے اس نے صداقت کی آواز پر اس کے ہاتھ سے کھانے لیتے احسن کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے. ایک ہاتھ بڑھا کر اس نے دروازہ کھٹکھٹانا چاہا تھا, مگر ہاتھ رکھتے ہی وہ کھلتا چلا گیا تھا. کمرے میں گہری خاموشی تھی. آئینہ نے ایک گہرا سانس لیتے قدم کمرے میں رکھا تھا. کمرے میں واحد لیمپ لائٹ کی روشنی تھی, اور اس روشنی کے پاس بیٹھا وہ فریم ہاتھ میں لیے ہانیہ اور ہنی اور اپنی تصویر کو غور سے دیکھ رہا تھا. آنکھوں سے آنسو بہتے فریم پر گر رہے تھے. آئینہ نے خاموشی سے کھانا ٹیبل پر رکھا تھا اور پھر اس کے سامنے کرسی دھکیل کر بیٹھی تھی. احسن نے اس کے بیٹھتے کمرے میں کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے جلدی سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے اور فریم سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا. کیوں آئی ہو یہاں, اس نے اٹھتے کہا تھا.
आंसू इंसान को कमज़ोर कर देते हैं, ये बात आप भी जानते हैं, और मैं भी। इसने इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ते इसको दोबारा से बेड पर बिठाते कहा था, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा इस वक्त तुम्हारी कोई भी बकवास सुनने का मूड नहीं है। इसने अपने हाथों में मौजूद इसके हाथ छुड़वाते कहा था, एहसन, मैं जानती हूँ आप इस वक्त बहुत परेशान हैं। मैं इस वक्त आपके साथ लड़ने, आपको टीज करने नहीं आई हूँ। हम वो सब अच्छे वक्त के लिए उधार रख लेते हैं। इसने इस्तेज़ाइया हंसी हंसते कहा था, जबकि हाथ अभी भी इसके हाथ में मौजूद थे। दुख, परेशानी, आजमाइश, ये हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है। हमने चाहते हुए या ना चाहते हुए इनमें से गुजरना है, मगर इनसे मुकाबला वही लोग कर सकते हैं जो मजबूत होते हैं। मैं जानती हूँ आपने इस एक महीने के अंदर अंदर अपनी बीवी के बाद अपने बच्चे को भी खुद से दूर जाते महसूस किया है, मगर मुझे तुम्हारी तसल्ली की, तुम्हारे समझाने की ज़रूरत नहीं है आयना तैमूर, क्योंकि जो मैं महसूस कर सकता हूँ वो शायद तुम कभी भी महसूस ना कर सको। इसीलिए तुमसे बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ जाओ यहाँ से। वो तल्ख हुआ था, अपने हाथ इसके हाथ से छुड़वाते थे और आगे बढ़ा था। हाँ, मैं कैसे महसूस कर सकती हूँ आपके दुख को, क्योंकि हम तो अलग अलग इंसान हैं। आपने तो बस अपनी बीवी खोया है, अपने बेटे को खुद से दूर महसूस किया है। मेरी और आपकी आजमाइश में बहुत फ़र्क है। मैंने अपने बाप को 4 साल की उम्र में खोया है। इनका कत्ल हुआ था मेरे सामने, मेरी आंखों ने देखी। इनके जिस्म से खतरा खतरा जान निकलती। मेरी माँ ने इनकी इंसाफ दिलाने के लिए जेलों के धक्के खाए, अदालतों के चक्कर काटे, मगर सिवाय हवस परस्ती और घिनौने माशरे के चेहरे के कुछ नहीं देखा। 2 साल वो इस मुल्क में रहकर यहाँ के करप्ट लोगों से इंसाफ की दुहाई की खातिर लड़ी, मगर फिर एक दिन इनको भी इन जालिमों ने मार दिया था। फिर पता है पीछे कौन बचा? वानिया तैमूर और आयना तैमूर। इसकी आवाज़ पर आई थी। एहसन के ख़त्म रुके थे। इसकी आवाज़ में दर्द था। एहसन ने पीछे मुड़कर देखा था। इसकी छोटी सी नाक सुर्ख हो रही थी रोने की वजह से। इसकी आंखों से बहते आंसू इसके दिल को डुबा गए थे। वानिया तैमूर 10 साल की थी और मैं 6 साल की, जब हमारे सर से हमारे माँ बाप का साया उठ गया था। हम इस घिनौने और करप्ट माशरे में बेसरो सामा हो गए थे। हमारा कोई वाली वारिस नहीं बचा था। बच्चे थे तो वो वासे अंकल, जिन्होंने हमें ग्रैनी के बायस भिजवा दिया था। हम अपनी बूढ़ी नानी के पास चले गए। हर माह हमारे अखराजात पूरे करने के लिए हमें भारी अमाउंट मिल जाती जो वासे भेजते, और हम अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहते। बानिया आपी ने शुरू से मेरे दिमाग में एक ही बात डाली कि हमें बड़े होकर पाकिस्तान वापस जाना है। हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है और पाकिस्तान के ग्रेट माफिया को चैलेंज करके अपने बाप को इंसाफ दिलाना है। वानिया आपी ने दिन रात मेहनत की, इतनी मेहनत के एहसन मैंने इनको रातों में कभी सोते नहीं देखा था। वो सारा दिन ग्रैनी और मेरी हिफाजत करती। इन्हें रातों को नींद ना आती कि कहीं कोई आकर मुझे ना मार दे, ग्रैनी को नुकसान ना पहुंचा दे। सारा दिन वो मेरे साथ साए की तरह रहती थी। बचपन का खौफ इन्हें जीने नहीं देता था। इनकी ज़िंदगी में सिर्फ 2 काम थे, ग्रैनी और मेरी हिफाजत और लॉयर की डिग्री। खुद को मजबूत बनाकर इंसाफ लेना, और ऐसा हुआ भी। वो डिग्री लेने में कामयाब हो गई। इन दिनों ग्रैनी भी अल्लाह को प्यारी हो गई थी, अपनी बीमारी से लड़ते। फिर वानिया आपी ने वासे से बात की पाकिस्तान आने के लिए। इन्होंने सख्ती से मना कर दिया था, मगर वानिया आपी को हर हाल में वापस आना था। वो वासे की मुखालिफत के बावजूद वापस आई। मुझे आज भी याद है, आज से 6 साल पहले की रात। इस रात 3 बजे हमारी फ़्लाइट लैंड हुई थी। हम एयरपोर्ट से बाहर निकले थे। हर तरफ धुंध थी, शदीद सर्दी। वानिया आपी टैक्सी के लिए आगे बढ़ी थी और फिर वो धुंध में गायब हो गई। वो मुझे नहीं मिली एहसन, मुझे पापा भी नहीं मिले, मुझे मामा भी नहीं मिली, मुझसे ग्रैनी को भी छीन लिया गया। मेरे पास कोई भी नहीं है। हाँ, मगर मेरी और तुम्हारी आजमाइश अलग है। हम 2 अलग इंसान हैं। इसने रोते हुए हिचकियों से कहा था। इसके सारे ज़ख्म फिर से ताज़ा हो गए थे। इसकी आंखों के सामने इसके मरे बाप का सख्ता से सख्ता चेहरा आया था। इसकी आंखों के सामने इसकी मरी माँ का चेहरा आया था। इसकी आंखों के सामने इसकी बहन का चेहरा आया था। आयना इसके सिसकते हिचकियाँ लेते वजूद तक पहुँचते एहसन ने इसका नाम
पुकारा था। आज इसने आयना तैमूर का दूसरा रुख देखा था। मुझे आज भी इनके वो लफ्ज़ नहीं भूलते एहसन, जब इन्होंने कहा था कि आयना तुम यहाँ खड़ी रहो, मैं टैक्सी लेकर आती हूँ। आयना तो वो वहीं खड़ी रही मगर वो नहीं आई। इस लड़की का वो रुख जो शायद वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। इसे तो बचपन से यही बताया गया था कि तैमूर अंकल इसके बाबा के कज़न थे। इनकी मौत सिर्फ एक हादसा था और इसकी बीवी इसकी जुदाई बर्दाश्त न करते हुए चल बसी, मगर आयना की बातों से वो कहानी कोई पुरानी दुश्मनी से मिल रही है जिसने इतने अरसे बाद भी इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा था। एहसन को इस जिंदा दिल दुबली सी लड़की पर तरस आया था। कोई इतने दुख लेकर भी कैसे जी सकता है। इसके पास इसका भाई था, बेटा था, मगर सामने खड़ी लड़की खाली हाथ थी। फिर भी वो जी रही थी, लड़ रही थी ज़माने से। आईना मुझे अंदाज़ा, इसने हाथ आगे बढ़ाते इसके गालों पर लुढ़कते आंसू साफ करने के लिए हाथ बढ़ाए थे। नहीं ऐसा, मेरा ये सब बताने का मकसद खुद के लिए रहमदिली हासिल करना नहीं था। हाँ, मगर मैं आपको कमज़ोर नहीं देखना चाहती थी। हर इस इंसान को कमज़ोर नहीं देखना चाहती हूँ जो कब से अजियत से जुदाई से गुज़र रहा है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। कमज़ोरी और बुज़दिली इंसान को इसके मकसद से हटा देती है और मैं चाहती हूँ कि आप अपने मकसद को हासिल करें और इंशाअल्लाह करेंगे। इसने अपने आंसू खुद साफ करते कहा था और टेबल की तरफ बढ़ गई थी। मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एहसन ने आगे बढ़ते इसकी कलाई थामते कहा था। वो कितनी तकलीफ़ में थी एहसन ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। वो वाकई नहीं अंदाज़ा लगा सकता था इस तकलीफ़, इस दर्द का जो इसे मिली थी। कुछ मत कहें, बस खुद को मजबूत बनाएं। ये जंग आप दोनों भाइयों को मिलकर लड़नी है, अकेले अकेले नहीं। आप अशल का साया बने, आप अशल का साहिबान हैं और मैं नहीं चाहती मेरी तरह इसके सर से आपका साहिबान छीन जाए। आप दोनों को कदम से कदम मिलाकर काम करना है। इसने बड़ी नरमी से अपना हाथ छुड़वाते कहा था और ट्रे लिए इसके बेड पर बैठी थी। फिर इसका हाथ पकड़कर इसको भी सामने बिठाया था और चावलों से भरा चम्मच इसके मुंह के पास गया था। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। पता नहीं हनी ने कुछ खाया होगा या नहीं। एहसन ने इसका हाथ पीछे करते भर्राई आवाज़ में कहा था और उठा था। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अभी मैं और आप क्या कर सकते हैं। मैं भी क्या पिछले 6 सालों से ये सोच कर खाना पीना छोड़ देती कि वानिया आपी ने पता नहीं कुछ खाया होगा या नहीं, मगर मैंने ये नहीं किया क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैं वानिया आपी से ज़रूर मिलूँगी और जब मिलूँगी तो वो मुझे देखकर खुश होंगी कि मैंने खुद का ख्याल रखा। आप नहीं कुछ खाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे तो फिर कैसे संभालेंगे ख़ुद को। प्लीज़ खा लें। मैं जानती हूँ मैं आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ, मगर मेरा और आपका दर्द एक जैसा है। क्या हम मिलकर इस दर्द को बांट सकते हैं। इसने इसके सामने खड़े होते कहा था। एक बार फिर से एहसन ने देखा था कि इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। वो मिल जाएगा ना। इसने अपनी धुंधलाई आंखें साफ की थी। इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, अल्लाह पर भरोसा है ना। इसने फिर से बिठाया था और इसके मुंह के पास चम्मच किया था। एहसन ने खाया था। मैं खा लूँगा। इसने इसके मुंह के पास दोबारा चम्मच बढ़ाया था तो इसने कहा था। इसने अब की बार खिलाकर चम्मच दोबारा प्लेट में रख दिया था। एहसन, मैंने ये सब इसीलिए आपको बताया कि हम दोनों के दर्द सेम है, मगर मेरा राज आपके पास अमानत है। मैं उम्मीद करूँगी कि आप इसे अपने सीने में दफन रखेंगे। कहते वो उठी थी। आयना, मेरा मानना है कि जब लोग आपको उनके दर्द के बारे में जानने और इसके बारे में बात करने देते हैं तो अपने जूते उतार दें। ये एक मुक़द्दस जगह है। जब कोई आपको कमज़ोरी दिखाए तो आजिज़ बने, मेहरबान बने और तुम अपने मामले में मुझे आजिज़ पाओगे। जुदाई का दुख बड़ा अलमनाक होता है। मैं दुआ करता हूँ कि जैसे याकूब को इसका यूसुफ मिला, इनके सदक़े तुम्हें भी तुम्हारी बहन मिल जाए। आमीन। इसने दिल से दुआ की थी। आमीन कहते वो कमरे से निकली थी और एहसन की इस लड़की के हिसार में क़ैद हुआ था। कोई इतनी हिम्मत करके कैसे जी सकता है। क्या वो टूटती नहीं होगी, बिखरती नहीं होगी, सहती नहीं होगी। आज एहसन सफ़ीर की नज़रों में आयना तैमूर का कद बहुत ऊंचा हो गया था। मैं आज तक शायद किसी के लिए कुछ नहीं कर पाया, मगर मैं आज खुद से वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी बहन से ज़रूर मिलवाऊँगा। कहते इसने सामने पड़े खाने को देखा था।
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نانا جان کا قتل ہوا تھا اور یہ قتل انیس صداقت نے کیا تھا، اس نے فائل بند کرتے کہا تھا، مگر اس فائل کے مطابق نانا جان اور انیس صداقت ایک دوسرے کے کزن تھے، پھر وہ کیسے مار سکتے ہیں انہیں؟ اس نے کن پٹی سے لائی تھی۔ دوسری فائل کے مطابق کرم بخت کی شادی انیس صداقت بہن سے ہونی تھی، مگر وہ عین نکاح کے وقت بھاگ گئی تھی۔ ہاشم مہتاب یہ نام لکھا تھا اس فائل میں، اس کے ساتھ بھاگی تھی وہ، اور پھر وہ حویلی کے سامنے آ کر خود کو مار دیتی۔ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے یہ؟ اس نے کن پٹی سے لاتے فون اٹھایا تھا۔ واضح انکل، یہ کس الجھے ہوئے کیس میں ڈال دیا ہے آپ نے مجھے؟ میں ہنی کو ڈھونڈ رہا ہوں اور آپ نے گڑے مردے اکھاڑنے والی فائل میرے ہاتھوں میں تھما دی ہیں۔ اس نے کہا تھا، اشل مجھے لگتا ہے ہنی اور ہانیہ کے مرڈر کیس میں کہیں نہ کہیں ہاشم مہتاب کا ہاتھ ہے، انہوں نے کہا تھا۔ تو پھر آپ نے اسے اریسٹ کیوں نہیں کروایا؟ اس کو اریسٹ کروا کر اس سے تشویش کریں، اس نے غصے سے کہا تھا۔ وہ مر چکا ہے، انہوں نے اس کے سر پر گویا دھماکہ کیا تھا۔ کیا؟ وہ شاکڈ ہوا تھا۔ اگر وہ مر چکا ہے تو پھر یہ فائلز آپ نے مجھے کیوں دی؟ اس نے حیرانگی سے کہا تھا۔ پتہ نہیں اشل، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جو مجھے نہیں مل رہا اتنے سالوں سے، جسے میں چاہ کر بھی ڈھونڈ نہیں پا رہا۔ پچھلے کئی سالوں سے میں یہ کیس حل کرنے میں لگا ہوں، مگر یہ مسٹری سلجھنے کی بجائے الجھ جاتی ہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھنا اشل، تمہارے باپ اور تمہاری نانا کا ایک ہی دشمن تھا، ہاشم مہتاب، جس نے قسم کھائی تھی کہ وہ تم لوگوں کی نسلیں برباد کر دے گا، اور وہ کر رہا ہے۔ کیسے؟ یہ میں آج تک سمجھ نہیں پا رہا۔ یا تو وہ زندہ ہے یا پھر اس کا کوئی بہت خاص زندہ ہے، کچھ تو ہے، واسع نے یقین سے کہا تھا۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی؟ نہیں، اس کی شادی صرف اور صرف انیس صداقت کی بہن سے ہوئی تھی، اور وہ لڑکی نکاح کے بعد اگلی صبح حویلی کے سامنے مر گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے شادی نہیں کی، نہ ہی اس کی کوئی گرل فرینڈ تھی اور نہ ہی دوسری بیوی۔ اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں، اور اگر وہ زندہ ہوتا تو ان گزرے سالوں میں کہیں سے تو اس کا سراغ ملتا، مگر نہیں ملا۔ میرے ہائر کیے ہوئے لوگ کتنے سالوں سے اس کی کھوج میں ہیں، مگر مجھے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں، مگر وہ چند سالوں بعد اس خاندان کی بنیادیں ہلا جاتا ہے اور میں دیکھتا رہتا ہوں، واضح نے بے بسی سے کہا تھا۔ اگر تم یہ کیس حل کر لو گے تو یقیناً ہنی کے اور وانیہ کے اغوا کاروں اور ہانیہ اور اپنے ماں باپ اور آئینہ کے ماں باپ کے قاتلوں تک پہنچ جاؤ گے۔ انہوں نے گہرے دکھ سے کہا تھا۔ ایک منٹ، آئینہ کے ماں باپ اور یہ وانیہ کون ہے؟ اس نے واضح سے پوچھا تھا۔ تیمور تمہارے باپ کا کزن تھا اور تمہارے باپ کی طرف سے اس کیس کا پہلا وکیل، کیونکہ تمہاری ماں ریپ وکٹم تھی۔ ریپ وکٹم؟ اشل کے دماغ میں بس ایک لفظ گونجا تھا، آگے واضح انکل نے کیا کہا کیا نہیں، مگر اس کے دماغ میں ایک لفظ کی بازگشت ہوئی تھی۔ ریپ وکٹم، ریپ وکٹم۔ فون اس کے ہاتھ سے اچھل کر نیچے گرا تھا اور اشل سفیر کے سامنے زمین آسمان ہلا دیے گئے تھے۔ ریپ وکٹم، ریپ وکٹم، یہ کون سا باپ تھا جو کبھی اس کے سامنے کھلا ہی نہیں تھا؟ یہ کون سا سچ تھا جو اس سے محو تھا؟ ایک دم سے اسے لگا تھا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گا، اسے سانس نہیں آئے گا۔ اس کا جسم کسی پٹی کی طرح جلنے لگا تھا، اس کے روم روم میں چنگاریاں بھرنے لگی تھیں، دل کسی لاوے کی طرح پھٹنے کو تیار تھا۔ اشل، اشل! فون کے دوسری طرف آواز گونجی تھی۔ واضح انکل آوازیں دے رہے تھے، مگر وہ تو گہرے صدمے میں گم تھا۔ کسی اولاد کے لیے یہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے جب اسے پتہ چلے کہ اس کی ماں پر ریپ اٹمپٹ ہوا تھا۔ اشل، میری بات سنو۔ اشل! پھر سے اس کے کانوں میں آواز گونجی تھی، واضح انکل کی۔ جی، اس کے کندھے ڈھلک چکے تھے، جسم بے جان تھا، اسے اپنی ہی آواز کسی بازگشت سی سنائی دے رہی تھی۔ اشل، آئی ایم سوری، میں تمہیں یہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ سفیر نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، میں نے آج اس کا وعدہ توڑ دیا ہے، کیونکہ تم لوگوں کی زندگیاں اس کے وعدے سے شاید بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اولاد میں سے کسی کو پتہ چلے کہ ان کی ماں ریپ وکٹم ہے۔ سالوں اس نے اس بات کو چھپایا ہے اور مرتے دم تک تم لوگوں کو علم نہیں ہونے دیا، مگر میں یہ نہیں کر سکتا۔ واضح کی آواز میں گہرا رنج اور ملال تھا۔ کس نے کیا یہ سب؟ کیا کوئی ایف آئی آر درج ہوئی تھی؟ کیا کسی نے اس کیس کو ٹیک اوور کیا تھا؟ مجھے سب کچھ جانا ہے، پلیز مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اس نے سب صدمے
पश पुश डालते, खुद पर कंट्रोल करते मजबूत लहजे में कहा था, मैंने अगर तुमसे कुछ छुपाना होता अशल तो तुम्हें सब बताता। क्यों? मेरी बात गौर से सुनो अशल। केस हुआ था और इस केस का वकील कोई और नहीं, आयना का बाप था तैमूर। जिस दिन तुम्हारे बाप को तुम्हारी माँ के रिश्ते के लिए पसंद किया जाना था, इस दिन दो रेप हुए थे, एक तुम्हारी माँ का और दूसरा तुम्हारी माँ की बेस्ट फ्रेंड सबा का। दोनों को एक ही होटल में अलग अलग कमरों में रेप किया गया था। सभा के कमरे में से तुम्हारे नाना यानी करम बख्त बराना हालत में मिले थे। हालत और वाक़यात यही बता रहे थे कि इन्होंने सभा का रेप किया था। और दूसरे कमरे से तुम्हारी माँ और अनीस सदाकत सेम हालत में मिले थे। क़यामत का दिन क़यामत का दिन था वो इन दोनों ख़ानदानों के लिए। अशल चंद मिनटों में वहाँ रिपोर्टर्स जमा हो गए थे। मना करने के बावजूद इनकी तस्वीर ली गई थी। दोनों ख़ानदानों की इज्जत साख सब कुछ मलियामेट हो गया था। इन दोनों को बुरी तरह से ट्रैप किया गया था। फिर दोनों रेप विक्टिम के टेस्ट हुए थे और पॉजिटिव आए थे। दोनों की रिपोर्ट्स में ये तासुर मिला के दोनों के कमरों में मौजूद अफराद ने इन्हें रेप किया है। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। वासे अंकल ने गहरा सांस लेते कहा था। अशल की आंखें नम थी। इसे ना तो अपने कानों पर यकीन आया था और ना ही इस बात पर कि वो इतना सब कुछ सुनकर जिंदा कैसे हैं। मतलब, इसने ठहरे हुए लहजे में कहा था। अनीस सदाकत और करम बख्त चीख चीख कर दुहाई देने लगे कि इन्होंने कुछ नहीं किया, वो सोच भी नहीं सकते ऐसा कुछ करने के लिए। मगर वो लड़की सबा, वो चीख चीख कर हर बार यही बता रही थी कि करम बख्त ने इसके साथ किया ये सब। इसने इसे रेप करने से पहले कहा कि इसने इसकी बेटी की शादी ख़ानदान से बाहर करवानी चाहिए थी, इसीलिए वो अब इसे इस काबिल नहीं छोड़ेगा। अशल तब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। दोनों ख़ानदानों की साख तबाह हो चुकी थी। मगर इस सब में अनीस सदाकत एक ही बात दोहरा रहा था कि इस सब के पीछे हाशिम मेहताब का हाथ था। तुम्हारे नाना चुप होकर रह गए थे। वो किसी से भी बात नहीं करते थे। इनकी हालत देखकर डॉक्टर्स को तशवीश होने लगी थी कि वो अपनी जहनी हालत खो चुके थे। वो नीम पागल हो गए थे अशल। और तुम्हारी माँ, वो ना जिंदों में थी और ना मुर्दों में। ऐसे में असद और सफ़ी, ये दो शख्सियात ऐसी थी जिन्होंने किसी कदम पर भी इन्हें तन्हा नहीं छोड़ा था। वो थोड़ी देर रुके थे सांस लेने को और अशल तो जैसे पत्थर का मुजस्सम बना हुआ था। सफ़ी ने तैमूर को कहा था कि ये केस हल करने के लिए इसने इसे ऑफिशियली हायर किया था। इस केस के लिए इन दिनों में बैरूनी मुल्क था स्पेशलाइजेशन के लिए। तैमूर और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, जबकि तैमूर तुम्हारे बाप का फर्स्ट कज़न। तैमूर ने केस ले लिया और इसे हल करने लगा। दिन गुजरते जा रहे थे। मदिया को सफ़ीर ने घर ले आया था, मगर इसने एक ही ज़िद लगाई हुई थी कि वो तुम्हारे बाप से शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो अब इस काबिल नहीं रही कि वो शादी कर सके। मगर सफ़ीर की ज़िद थी कि वो हर हाल में जैसी भी है इसे अपनाना चाहता है। बहुत हील हजत और दबाव के बाद मदिया सफ़ीर से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। और सबा आंटी वो कहाँ गई? अशल ने पूछा था। सबा जैसे ही बेहतर हुई थी वो पता नहीं कहाँ चली गई थी। सब ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे, मगर इसका कहीं सुराग नहीं मिला था। तैमूर ने केस को अपने तरीके से हल करना चाहा था। इसने केस को नए सिरे से देखते इसके शुहादा इकट्ठे करने शुरू किए थे। अनीस सदाकत के कहने पर इसने हाशिम मेहताब के खिलाफ हर तरह से एविडेंस इकट्ठे करने शुरू किए। फिर इसने इन रिपोर्टर्स को चैलेंज किया जो सबा और मदिया की रिपोर्ट्स केस थी। और फिर इस दिन इसने मुझे कॉल की। इसके पास एक बहुत बड़ी खबर थी। इसने मुझे वो खबर नहीं दी, मगर वो बहुत खुश था। इसके केस की पहली हियरिंग थी। करम बख्त और अनीस सदाकत को कोर्ट ले जाया जा रहा था कि अचानक अनीस सदाकत ने साथ मौजूद वर्दी वाले मुलाजिम से गन छीन कर पहले करम बख्त के दिमाग पर फायर किया था, फिर तैमूर के और फिर खुद को मार दिया था। इस दिन 3 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। अनीस सदाकत ने खुद को क्यों मारा? करम बख्त को क्यों मारा? तैमूर को क्यों मारा? ये मुअम्मा आज तक हल नहीं हो सका। आज तक सबा नहीं मिली और आज तक मैं हाशिम मेहताब के ख़िलाफ़ कोई सबूत
इकट्ठा नहीं कर सका, इन्होंने अफसोस से कहा था। लेकिन इस सारे मामले में आप हाशिम मेहताब पर ही क्यों शक कर रहे हैं? सिर्फ इसीलिए कि इन्होंने अनीस सदाकत की बहन से शादी की, इसके अलावा कोई और वजह भी है? अशद ने पूछा था। हाँ, एक और वजह भी है, वासे अंकल ने पुरसोच अंदाज में कहा था। और वो वजह क्या है? अशद ने तजस्सुस से पूछा था। वो वजह यह है कि अगर तुम्हारे नाना जान रेप करते या गुनाहगार होते तो वो कभी भी नीम पागल ना होते। और तब अनीस सदाकत और करम बाग का एक ही दुश्मन था और वो था हाशिम मेहताब। और जहाँ तक मुझे खबर मिली थी वो ये थी कि अनीस सदाकत के मिलने हाशिम मेहताब गया था इसकी पहली हियरिंग से पहले, और अगले दिन अनीस सदाकत खुद को भी मार देता है और करम बक को भी और तैमूर को भी। इस मुलाकात के बारे में मुझे वहाँ मौजूद एक हवलदार ने बताया था, वो भी बाद में जब तशवीश की थी मैंने। वासे अंकल ने इंकशाफ किया था। तो फिर आपने हाशिम मेहताब से क्यों नहीं पूछा? इसने दुबादू सवाल किया था। कैसे पूछता? इनके मर्डर के अगले दिन ही हाशिम मेहताब की गाड़ी ब्लास्ट हो गई तो, और वो मौके पर ही मारा गया था। वासे अंकल ने कहा था। नहीं, कोई तो झोल है इस कहानी में, एक साथ इतना कुछ नहीं हो सकता अंकल, ये सब प्री प्लान था। दोस्त दुश्मन सब एक साथ नहीं मर सकते, अशल ने पुरसोच अंदाज में कहा था। इसीलिए तो मैंने तुम्हें ये फाइल्स दी है अशल, तुम ढूंढो क्लू, ढूंढो कहाँ झोल है। देखो, ये तुम्हारे ख़ानदान के लिए बहुत ज़रूरी है, इसमें ही तुम्हारे ख़ानदान की बका है, वासे अंकल ने लहजे में नरमी लाते कहा था। मुझे ऐसे लगता है कि ये सारी कहानी सिर्फ एक शख्स से जुड़ी है, या तो अनीस सदाकत या फिर हाशिम मेहताब। और वो लड़की, हाँ सबा, इसका कुछ पता चला? कौन थी वो? अशद ने पूछा था। हानिया की माँ, वासे अंकल ने कहा था। व्हाट, क्या कह रहे हैं आप? हानिया भाभी की मदर सबा थी? आई मीन सबा आंटी। वो हैरान हुआ था। हाँ अशल, हानिया और आलम की माँ सबा है। तुम्हें पता है जब सफ़ीर को पता चला था कि वो सबा की बेटी से शादी करना चाहता है तो वो शॉक्ड हुआ था। इसने एहसन को मना किया था क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि फिर से वो सब जुड़ें और फिर से इसके ख़ानदान पर कोई मुसीबत आए। मगर जब वो हानिया से मिला और इसे पता चला कि सबा मर चुकी है तो वो शॉक्ड हुआ था। ऐसे में अपने बेटे की पसंद और हानिया की इल्तिजा पर कि वो इससे बहुत मोहब्बत करती है, सफ़ीर ने इसके सर पर हाथ रखा था क्योंकि वो जानता था कि सबा को इसकी मोहब्बत नहीं मिली थी, मगर वो हानिया को इसकी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं कर सकता था। वासे अंकल ने इसे हैरान किया था। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। सबा किससे मोहब्बत करती थी? इसने सवाल पूछा था। तुम्हारे बाप से। हाँ अशल, ये लव ट्रायंगल स्टोरी थी। दो लड़कियां एक ही शख्स से मोहब्बत करती थी, जबकि तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ से मोहब्बत करता था। ये सोचते हुए एक बार इसने फिर से हानिया को अपनाया था कि वो सबा को खुशियाँ नहीं दे सका, मगर वो हानिया को तो खुशियाँ दे सकता है। किस्मत का चक्कर बड़ा जालिम है, घूम फिर कर वहीं आकर ठहर जाता है जहाँ से शुरू हुआ था। तुम जानते हो, हानिया और एहसन की शादी के बाद से सफ़ीर को एक बार फिर से धमकियाँ मिलने लगी थी। कभी बिजनेस में लॉस होता और कभी इस पर मर्डर अटेम्प्ट किया जाता। ये सब कुछ वो मुझसे डिस्कस करता था। इसने कभी मधिया को भी नहीं बताया कि वो परेशान होगी। पूरे साल वो हर आने वाले वार से बचा रहा। फिर जब तुम चले गए और हानिया की ज़िंदगी में हनी आया, ज़िंदगी पुरसुकून होने लगी, खुशियाँ लौट आई, तो सफ़ीर और तुम्हारी माँ को कार एक्सीडेंट में मार दिया गया क्योंकि तुम्हारा घर आना खुशहाल हो रहा था। जिस दिन सफ़ीर और मदिया की मौत हुई, अपनी मौत से चंद घंटे पहले वो मुझसे मिलकर गया था। मुझे बताया गया कि आज इसे एक ऐसा कार्ड मौसूल हुआ है जिस पर लिखा गया है कि आज का दिन इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है और वो मर गया। वासे अंकल की आवाज़ में रंज था, गहरा दुख। मम्मा, मुझे पापा ने कॉल की थी, वो कह रहे थे बचा लो हमें, अपने ख़ानदान को। एहसन भाई ने यकीन नहीं किया था। बज़ाहिर अशल की आवाज़ मजबूत थी, मगर कितने ही आंसू टूटकर इसके दूसरे हाथ पर गिरे थे। मुझे यकीन है अशल, तुम पर चाहे इस कॉल के एविडेंस नहीं मिले, सारे सबूत मिटा दिए गए हैं, मगर फिर भी मुझे यकीन है कि मेरा दोस्त झूठ नहीं बोल सकता। इसने फ़ोन किया होगा तुम्हें, इस बात पर मुझे यकीन है। पता है अशल, मैं सफ़ीर और मदिया की मौत के बाद इसी कश्मकश में रहा कि तुम्हें बताऊं या ना बताऊं। मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। एहसन भी यही चाहता था।
حالانکہ اسے پوری بات نہیں پتا، مگر وہ چاہتا تھا کہ اگر بابا کے کوئی دشمن ہیں بھی تو وہ ان سے لڑنا نہیں چاہتا تھا، وہ تمہیں کھونے سے ڈرتا تھا۔ میں بھی ڈرتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ سفیر اس سب کی وجہ تھا، تو وہ اب ختم ہو گیا ہے تو کوئی اب کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ شاید صبا اس سب میں انوالو ہے، مگر پھر اس کی موت نے میرے اس شک کو بدل دیا، اور پھر اس دن آنیا کی موت نے میرے شک کی نفی کی۔ اگر صبا ولن ہوتی تو وہ اپنی بیٹی کو کیوں مارتی؟ اب بس ہاشم مہتاب یا اس کے کوئی کارندہ یا اس کا بیٹا کوئی تو ہے جو لغاری خاندان کو برباد کرنا چاہتا ہے، اس کا پتہ تمہیں کروانا ہے۔ واضح انکل نے کہتے اشل کی حامی چاہی تھی۔ اب یہ کیس میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا ہے۔ دشمن کا سب سے واسطہ پڑا ہوگا، مگر اشل سفیر سے نہیں۔ میں تو پاتال سے بھی کھینچ لاتا ہوں، وہ تو پھر اسی زمین پر اسی آسمان کے نیچے ہیں، بشرطے کہ وہ زندہ ہو۔ آپ کا شکریہ واسع انکل، آپ نے مجھ پر اعتبار کیا۔ اگر مجھے کہیں کنفیوژن ہوئی تو میں ڈسکس کروں گا آپ سے، مگر آپ سے ایک درخواست ہے، آپ کبھی بھی احسن بھائی کو پوری بات نہ بتائیے گا۔ آپ ان کو یہ کبھی بھی نہ بتائیے کہ ماما ریپ وکٹم ہے۔ میں چاہتا ہوں جو قیامت مجھ پر گزری ہے وہ ان پر کبھی نہ گزرے۔ کہتے اس نے ان کی سنے بغیر فون رکھ دیا تھا۔ آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی۔ سر کرسی کی پت سے ٹکائے اس نے کرب سے آنکھیں میچی تھی، بے دردی سے آنسو صاف کیے تھے۔ تم جو کوئی بھی ہو، بہت جلد تمہارا ملاقات تمہارے باپ سے ہوگی، یعنی اشل سفیر سے۔ میرے ماں کے ساتھ ریپ کرنے کے جرم میں، میرے نانا جان کو نیم پاگل کرنے کے جرم میں، اور میرے ماں باپ کو قتل کرنے کے جرم میں، یہی نہیں میری بھابھی کو قتل کرنے کے جرم میں تمہیں 100 بار سولی پر چڑھاؤں گا۔ تمہارے جسم کو کوے نوچ کر کھائیں گے، بھیڑیے کھائیں گے، اور پھر مجھے سکون ملے گا۔ اشل سفیر دشمنی میں جنگ کا خیال نہیں، اشل سفیر دشمن کے شہرک پر انگوٹھا رکھ کر روح کھینچ لینے کا قائل ہے۔ نفرت سے کہتے اس نے ڈرار میں سے سگریٹ نکالی تھی اور اسے لبوں میں دبایا تھا۔ اس کے اندر اشتعال غصہ بھر رہا تھا، ایک گہرا کش لیا تھا۔ پریشانی یہ تو نہیں کہتی کہ انسان چرسی بن جائے، آئینہ نے کمرے میں آتے اسے دیکھتے کہا تھا۔ احسن بھائی نے کچھ کھایا؟ اشل نے آئینہ کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے آئینہ میں اپنا عکس نظر آیا تھا۔ اس دشمنی میں اس نے بھی تو اپنے باپ کو کھویا تھا۔ کھا لیا، تم ٹھیک ہو نا اشل؟ آئینہ نے اس کی سرخ آنکھوں کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ آئینہ تمہارے بابا کدھر ہوتے ہیں؟ اس نے کرب سے کہا تھا۔ ان ہیون، اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے کہا تھا اور لیپ ٹاپ اوپن کیا تھا۔ بابا کو قتل کس نے کیا تھا؟ اشل نے کہا تھا اور دیکھا تھا اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑا تھا۔ لیپ ٹاپ کے پر چلتی انگلیاں رکی تھی، آنکھیں ویران ہوئی تھی۔ ہمیں اس وقت ہنی کو ڈھونڈنا ہے اشل، آئی تھنک ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے، اس نے بے لچک لہجے میں کہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے آئینہ، ہم دونوں کزن سے تیمور انکل بابا کی پھپھو کے بیٹے تھے۔ میں سب جانتا ہوں، تم فکر مت کرو، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، اور پھر تمہارے اور آنٹی کے سامنے اسے لا کر کھڑا کر۔ نہیں جانتے اشل، تم کچھ نہیں جانتے۔ تم بابا کے قاتل کو کسی کے سامنے کھڑا کرو گے؟ میری ماما کے سامنے۔ تم بابا کے قاتل کو کس کے سامنے کھڑا کرو گے؟ میری ماما کے سامنے، وہ جو خود بھی بابا کے پاس چلی گئی۔ تم کچھ نہیں جانتے اشل، یہ بھی نہیں کہ چند سال پہلے میری بڑی بہن وانیا کو کڈنیپ کر لیا گیا، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ وہ اس ملک میں آئی تھی اپنے باپ کو انصاف دلوانے کے لیے۔ تم کچھ نہیں جانتے اشل۔ اگر سفیر انکل بابا کے کزن تھے تو کہاں تھے وہ تب جب ہم پرائے ملک میں تھے؟ کہاں تھے وہ جب ہمارے ماں کو مارا گیا؟ کہاں تھے وہ جب وانی آپی کڈنیپ ہوئی؟ ہمارا کوئی نہیں ہے، نہ تب تھا اور نہ اب ہے۔ سنا تم نے، مجھ میں اور تم میں صرف ایک رشتہ ہے، اور وہ اسسٹنٹ لائر کا ہے۔ میرے ماں باپ کے قاتلوں اور اپنی بہن کے اغوا کاروں کو میں خود ڈھونڈ لوں گی، مجھے اس میں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ روتے ہوئے ہچکیاں لیتے وجود کو ساتھ کہا تھا اس نے اشل کو۔ وہ اشل کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، مگر وہ اس کے پوچھے گئے سوالوں پر کب کی اذیتوں سے گزر رہی تھی، اور اس دوران اشل پر دو اور بڑے انکشاف ہوئے تھے، وانیا کا اغوا اور مسز تیمور کا قتل۔ کیا کچھ اور بھی باقی تھا جو اسے جاننا تھا؟ دشمن کی سفاکیت کی انتہا تھی، وہ اس جرم میں یتیم اور مسکین ہوئی تھی
کہ اس کا باپ اس کیس کا وکیل بنا تھا اور اس کی بہن اس لیے اغوا ہوئی تھی کہ اسے اپنے باپ کو انصاف دلانا تھا۔ اشل کو لگا تھا کہ وہ اب تک اندھیرے میں ہی جی رہا تھا۔ آئینہ تم؟ سوری مسٹر اشل، میں اپنی ذاتیات کام کے وقت ڈسکس نہیں کرتی۔ میں نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا ہے، میں پتہ کروانے جا رہی ہوں ان گاڑیوں کے مالک کون ہیں۔ تمہیں کچھ پتہ چلا اس دوران تو مجھے کال کر لینا۔ خدا حافظ کہتے وہ رکی نہیں تھی، بیگ کندھے پر لٹکاتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اشل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے اس سے۔ اتنے دکھوں اور تکلیفوں کے باوجود وہ اتنی مضبوطی سے کیسے ہیں؟ آئینہ رکو، اشل نے اپنی آواز سے اس کے قدم روکے تھے۔ وہ رک گئی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، اس نے آگے بڑھ کر اس کے گال پر لڑکتا آنسو اپنی انگلی کی پور سے صاف کیا تھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ آئینہ نے اس کے ہاتھ کا لمس اپنے سر پر محسوس کرتے شدت سے آنکھیں بند کی تھی اور باہر نکل گئی تھی۔ اشل کو وہ چھوٹی سی گڑیا بے حد تکلیف سے گزرتی اپنے دل کے بہت قریب لگی تھی۔ اس نے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھیجتے اپنے اشتعال کو دبایا تھا۔ وہ باہر کی طرف بڑھ رہی تھی جب وہ کسی سے زور سے ٹکرائی تھی۔ آنکھیں رگڑتے اس نے سامنے موجود شخص کو دیکھا تھا۔ آئینہ تیمور اشل سفیر کی اسسٹنٹ ہے۔ گرل لگی تو نہیں؟ عالم نے پیچھے ہٹتے آئینہ کی پانیوں بھری آنکھوں کو دیکھتے کہا تھا، جبکہ وہ ایک غصے بھری نظر اس پر ڈالتی آگے بڑھ گئی تھی۔ تیزی سے گیراج کی طرف آتے اپنی گاڑی میں بیٹھتے اس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا تھا اور اسٹیئرنگ پر سر رکھے رونے لگی تھی ہچکیوں سے۔ اشل کے ہاتھ کا لمس ابھی بھی اسے اپنے سر پر محسوس ہو رہا تھا۔ اپنوں کا ہونا ہی کتنی بڑی نعمت ہے، اسے آج احساس ہوا تھا۔ وہ اس کا کزن تھا، اس کے بڑے بھائیوں جیسا اس کا بھائی تھا۔ اشل بھائی، احسن بھائی، اس نے روتے ہوئے خود کو کہتے سنا تھا۔ میرے 2 بھائی تھے اور میں پھر بھی اتنے سالوں سے خود کو بے آسرا سمجھتی رہی تھی۔ اگر سفیر انکل بابا کے کزن تھے تو انہوں نے ہمیں مڑ کر پوچھا کیوں نہیں ہماری خبر لی؟ وانیا آپی کو ڈھونڈنے میں میری مدد کیوں نہیں کی؟ کیوں کرتے وہ ہماری مدد؟ بڑے لوگ تھے۔ نہیں، مجھے ان سے اٹیچ نہیں ہونا چاہیے، مجھے خود وانیا آپی کو ڈھونڈنا ہے، میرا کوئی نہیں ہے۔ اس نے ہچکیوں سے روتے خود کو خود ہی حق کیا تھا۔ میرا کوئی نہیں ہے وانی آپی کے سوا، اس نے پھر سے کہا تھا۔ نہیں ہے، احسن اور اشل میرے بھائی، ایک بار پھر سے کہتے خود کو تسلی دی تھی۔ اشل نے کھڑکی کے پردے سے اسے گاڑی میں بیٹھتے روتے دیکھا تھا اور پھر پردہ دوبارہ کھڑکی کے آگے کیا تھا۔ آئینہ نے آنسو صاف کرتے گاڑی سٹارٹ کی تھی